ਪਿਓ ਵੀ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लहंदे ते चढ़दे पंजाब दे सज्जणों ते मित्रों, अज असीं लहंदे पंजाब दे ज़िला पाकपतन दे एक बहुत ही सोहणे ते अनमुल्ले पिंड कोट बलोचां च पहुंचे हैं। ते अज इत्थों दी तुहानूं सकाफत, कल्चर, हिस्टरी सारा कुछ तुहानूं दस्सांगे इस वीडियो दे विच। तुसीं साडे नाल जुड़िया रहना ते वीडियो आखिर तक वेखना। वीडियो पसंद आवे तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करना, लाइक करना तो शेयर करना। यह मेन रोड जिथे हुण असीं जा रहे हैं ये होता पुराना थाना पाकपतन साइड तो ये रोड आ रही है। अच्छी रोड है, कारपेट रोड बनी हुई है। सामने तुसीं वेखदे पए हो कि कोट बहावल की आबादी आ चुकी है। कोट बहावल जिन्हों मकामी ज़बान दे विच कोट बलोचा भी आख्या जाता है। कोट बलोचा जिहड़ी वजह तो मशहूर है कि यह बलोचों का बहुत ही वड्डा पिंड है। बलोच कबीला इत्थे सदियों तो बैठा है और क़याम पाकिस्तान तो पहले तो इत्थे बैठे हुए ने। इत्थे कोई भी महाजर आबादी नहीं है जिहड़े कि हिजरत करके आए होवन। सारे इत्थों दे मकामी ने, लोकल ने और इन्हां दा एक अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, गल करन दा अपना अंदाज है, गुफ्तगू दा अपना अंदाज है, बोली अपनी है। काफ़ी वड्डा पिंड है। अज तुहानूं असीं इंशाअल्लाह विखावांगे। पाकपतन तो तकरीबन ये 30 किलोमीटर लहंदे वाले पासे है और आरफ वाले तो तकरीबन 15-16 किलोमीटर के फासले ते है। जी ए कोट बलोचा कोट बहावल का मेन बाज़ार है। इत्थे दुकानां हैगियां ने सज्जे खब्बे। एक मेन चौक होर आ गया। इत्थों यह सड़क पिंड नूं गई, इधर चौक मरले, लेकिन अस तुहानूं पहले पिंड विखा लईए, इत्थों दा स्कूल विखा लईए। इन्हां गलियां दे विच सोलंग लग्या सी किसी दौर दे विच, लेकिन फिर जिस तरह आबादियां घर मकान उच्चे हुंदे गए ते सोलंग थल्ले नपींदे गए। यह स्कूल मोड़ आ गया। यह वेखते पे हो ना देसी जा कल्चर है। ढक्कियां ते रेड़ियां ते लोग आलियां ढोंदे ने। अगे यह सड़क जिहड़ी दरिया ते चली गई, यह आ गया स्कूल गवर्नमेंट आफ्टरनून एलीमेंट्री स्कूल कोट बहावल। जिहड़ी बैनी नूर जानिया तरफ सड़क जाती है वो सड़क विखाने। मित्रों चा कोट बहावल के गवांढी पिंडां की गल करिए तो मौजा सालम रथ, नूरा रथ,
ਰਾਣੀ ਨੂਰ ਜਹਾਨੀਆਂ, ਚੱਕ ਹੋਤਾ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾ ਡਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਨ 88 ਵੇਲੇ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਕਪਤਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੁਗੜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁਗੜੇ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ, ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਮੇ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾਈ ਕਾਦਰੀ ਉਹ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰਨੂਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ। ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ, ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਰਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਖਾਨ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਬਲੋਚ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨ ਅਲਾ ਯਾਰ ਬਲੋਚ, ਲਾਲ ਖਾਂ ਬਲੋਚ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास ਬਲੋਚ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਖਾਨ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਬਲੋਚ, ਖਾਨ महमूद अहमद बलोच, खान हनीफ खां उर्फ बग्गू बलोच, खान मोहम्मद सलीम बलोच, खान अल्लाह इत्ता बलोच, खान शौकत नवाज बलोच, खान मोहम्मद तफैल बलोच, खान मोहम्मद शरीफ बलोच, खान खुर्शीद अहमद बलोच, मजहर खान दोधी बलोच, खान हाजी मकसूद बलोच, खान सलमान खान बलोच। इन्हां तो इलावा पीर जहूर अहमद नशाई, पीर मजहर अहमद नशाई, पीर मुजम्मल हुसैन नशाई, पीर बिस्मिल्लाह शाह, पीर नूर शाह, सैयद मुर्तजा शाह, पीर मोहम्मद अमीन नशाई, पीर नसीम अमीन नशाई, मियाँ मोहम्मद आशिक नशाई, जवेद इकबाल नशाई एडवोकेट, पीर करीम बख्श नशाई, मियाँ नूर हसन खां दोधी, मियाँ जहूर अहमद दोधी, मियाँ इकबाल अहमद दोधी। गलियां दे विच पक्के सुरंग लग जाण, सड़कां बन जाण, टफ टैलां लग जाण ते इह पिंड ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਬਲੋਚਾਂ ਆਖਦੇ, ਬਲੋਚ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਲੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਅਲਾ ਯਾਰ ਜੀ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲੋਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 7-8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਮਕਾਮੀ ਪਿੰਡ ਨੇ 7-8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਬਣਦਾ ਜੀ, ਬਣ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਟ ਦਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਬਹਾਵਲ ਦੀ ਕੀ ਬਹਾਵਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਡਕਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੜਾ ਪਿਛਾਂ ਹਟੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨ ਮਾਲਿਕ ਬਹਾਵਲ ਖਾਂ ਦਾ ਬਹਾਵਲ ਖਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਆਇਆ। ਬਲੋਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਇਹਦਾ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਕੋਟ ਬਲੋਚਾਂ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਟ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਟ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਇਹ ਰਕਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ 1000 ਏਕੜ। 1000 ਏਕੜ? 1000 ਏਕੜ 40 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 1000 ਏਕੜ ਆਇਆ ਰਕਬਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 40 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ। ਸਹੀ। ਸਾਡਾ ਮੌਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਬਹਾਵਲ 40 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਰੂਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਟਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਾਈ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਰਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਦਰਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਇਹਦੇ ਹੇਠ ਵਗਦਾ ਆ, ਨੇੜੇ ਵਗਦਾ ਨਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਸਾਲੇ ਬੰਦਾ ਰਹੀ ਨੇੜੇ? ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਖੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਫਰੀਦਪੁਰ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲੇ ਬੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਮਦਿਆ ਸਜਾ, ਜਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਮਦੇ ਆਸੇ। ਅੱਛਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਜ ਤੱਕ? ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਰੇਜ ਹੋ ਜਾਵਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਦਰਿਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਡੁਬੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 24 ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 2024? ਹਾਂ, 2024 ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 23 ਚ ਆਇਆ, ਬੋੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 24 ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸਲਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। 23 ਚ ਫਸਲਾਂ ਬੁੱਢ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਗਏ। ਅੱਗੂ 24 ਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੇ ਛੋੜ ਦੇ ਵਾੜ ਗਵਾੜ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਟਾਂ ਲਾ ਲਏ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਮੋੜ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਮਰਲਾ ਮਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਲੇਟਾ ਪੁਲਟਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਚਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਗੋਂ 25 ਚਾਹ ਤੇ ਮੁੜ ਬੋਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਮੁੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਗਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਲਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੇਜ ਹੋ ਜਾਵਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਰੇਜ ਤੇ ਫਸਲ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਇਹ 2001 ਚ ਆਈ। 2001 ਚ ਆਈ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਆਈ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਪੈਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਟਰਬੈਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਹਿਰ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਜਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ? ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਚ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਣਾ ਆ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ, ਜੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਰਾੜ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਮਾ ਸੁਨਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ 60-65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਮਾ ਸੁਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਸੁਨਾਰਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਕਿਰਾੜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨਾ ਕਿਰਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰਚੂਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਸਹੀ। ਸੌਦੇ ਸੁਦੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਨਾਲ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਓਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੱਕ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਬਿਰਾਦਰੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੁਸ਼ਾਈ ਸਦਾਨ ਨਸ਼ਾਈ ਸਦਾਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਈਦਾਂ ਦਾ? ਸਈਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੀਰ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੋਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਦਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹ 23 ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਮਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੂ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਲੇ ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਰਲੇ ਆਈਆਂ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ 300-400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਬਾਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।